एषु पंच नमकारो सर्वभावप्रणाशौ मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंद जगनाहो जगबंधु जय जगप्रियानो जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महपा महावीर सर्वारिष्ट गुणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जैसा आहार हम लेते हैं उस हिसाब से वैसा शरीर हम बनाते हैं। आहार आपका बिल्कुल समुचित सही है, शरीर आपका बिल्कुल समुचित सही बनेगा। आपने आहार अलग अगर गलत से लिया है तो फिर आपका शरीर भी जो है व्यवस्थित नहीं बनेगा। शरीर बनने में भी आपको तकलीफ जरूर हो। शरीर बना तो शरीर के साथ में इंद्रियां बनती है। शरीर के साथ में इंद्रियां शरीर का अंग है। इस तरह से शरीर के अंग के रूप में इंद्रियां जब बनती हैं तो वो शरीर का साथ देखो। आप इधर देखिए, शरीर आपका रष्ट पुष्ट हो और इंद्रियां कमजोर हो तो इंद्रियां रष्ट पुष्ट अच्छी और शरीर कमजोर हो तो फिर दोनों बात की तकलीफ हो जाएगी। शरीर जितना महत्व का है उससे ज्यादा इंद्रियां महत्व की हैं। ये पांचों इंद्रियां जो है तो वो आपके शरीर का पूरा व्यवहार करने में जिस तरह से सहयोगी साधक बनेगा, तो ये पहले आपको देखना है। अब आप आहार जिस प्रकार का जैसा लेते हो, आहार आपका किस प्रकार का कैसा है, अब अगर आहार लेने में आपने कैसा आहार लिया है, आहार आपने शुद्ध सात्विक आहार लिया है, ये पहले आपको ध्यान देना है। आहार अगर आपका सात्विक कक्षा का है या नहीं, आहार आपने राजसिक कक्षा का लिया है, आहार आपने तामसिक कक्षा का लिया। अब आप देखिए इसके अंदर आ शब्द શું છે, જેમાં सत्व तत्व रहेलू छे। जिसमें सत्व है साथ में उसके तत्व अंदर पूरे बचे हुए हैं, तो आप समझिए कि हाँ आपका आहार शुद्ध सात्विक है। ऐसे आहार से आपको शरीर में कुछ तो भी सत्व मिलेगा, ये आपको देखना है। सात्विक आहार कोने कहेवाय, एमा सत्व बच्યું છે કે નહીં। એટલે શું થયું, જેમાં એટલું સત્વ છે કે નિરર્થક 99 અંશ એમાં નિરર્થક કઈ નથી કે જે શરીરને વીણીને ફેંકી દેવું પડે। શરીરને ખૂબ મહેનત પડે કે એમાંથી ખેંચે તો કોઈ તત્વ નીકળતું નથી।
ખ્યાલ આવ્યો? દાખલા તરીકે શેરડીમાંથી રસ કાઢી લીધો, હવે જે શેરડીનો પાછળનો કૂચો છે, હવે ગમે એટલું પી લો, ગમે એટલું એને તમે મહેનત કરો તો હવે એમાંથી કઈ તત્વ નીકળતું નથી. પણ હવે એ નીકળેલા વેસ્ટ કૂચાને કોઈ બારીક પાવડર કરીને પણ ભેળવી દે ને તમને ખવડાવી દે તો ચાલે? क्या मिलेगा उसमें से? जो मिलना था वो गन्ने के रस में मिल गया, શેરડીના રસ. શું મળ્યું? રસની અંદર જે ઘટકો તમને મળ્યા એમાં સૌથી વધારે મહત્વનું ઘટક આયરન કન્ટેન્સ. આયરન કન્ટેન્સ એટલે લોહ તત્વ એમાં એટલું કામનું હતું કે જે આપણા શરીરમાં જે છે આરબીસી કાઉન્ટ વધારે, રેડ બ્લડ સેલ્સ વધારે, હિમોગ્લોબિનના પર્સેન્ટેજ વધે, જેના શરીરમાં હિમોગ્લોબિન સારું વધી ગયું એનું શરીર એનર્જેટિક શક્તિશાળી ગયો. હવે એને ગમે એટલું કામ કરે તો થાક ન લાગે, ગમે એટલું કામ કરે તો પણ જે છે એ પડી ન ભાંગે, શરીરથી થાકી ન જાય, થાક ન લાગે. એમ કરતા એના શરીરમાં જે છે આ આયરન કન્ટેન્ટના કારણે એનું શરીર ગમે એટલા કામમાં साथ આપે છે. अब आपने अगर वो गन्ने का रस तो नहीं लिया और जो वेस्टेज है उसमें से आपने कुछ भी यूज किया तो आपको क्या मिलेगा? आज क्या हो गया है कि बिल्कुल यांत्रिक युग हो गया है, यंत्रवाद का युग. अब उसमें कई प्रकार की ऐसी मशीनरियां आ गई और इन मशीनरियों के कारण जो है वहां पर हर किसी में से कुछ भी बनाओ. एक बेस्ट की पॉलिसी चलती है, बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट. जो निरर्थक तत्व फेंकने जैसा भी है उसमें से भी बनाओ, कुछ भी बनाओ, कैसा भी बनाओ, कुछ भी बनाओ. હવે શું કરવું? તમને દેખાય છે આ માજી હમણાં લાવ્યા છે આ પેપર, તમને શું લાગે કે બહુ સરસ પેપર છે? આ પણ કેવા લાકડાના ભૂકામાંથી પણ બને છે. આ કેમિકલની વ્હાઇટનેસ જે તમને દેખાય છે આવા શેરડીના કચરામાંથી પણ તમને બનતી દેખાય છે. હવે આખી પ્રોસેસ જો, શેરડીનો રસ કાઢી લીધો, એના પછી એમાંથી પ્રોસેસ કરતા કરતા પહેલા બને ગોળ. એ ગોળ બની ગયા પછી એકદમ થર્ડ ગ્રેડમાં ફેંકી દેવાની પ્રોસેસમાંથી બને સાકર. એમાં પછી જે છે કેમિકલ્સ નાખીને એને વ્હાઇટ સુપર વ્હાઇટ કરવાની. હવે જે પહેલો ગોળ બળ્યો એ કાળો કાળો બને. એ કેમ કાળો બન્યો? તો કે આયરન કન્ટેન્ટ એમાં વધારે છે માટે ગોળ કાળો. હવે તમે શું ખાઓ? કાળો ગોળ ખાઓ કે વ્હાઇટ સાકર ખાઓ? બોલો માજી. આ માજી ડાયા છે, કાળો ગોળ ખાય. તમે શું બોલે જ ખબર નહીં, તમને ખબર જ નથી. अब 100 में से 90% लोग शक्कर पसंद करते हैं, शक्कर खाते हैं, गुड़ नहीं खाते. અને બૈરાઓની ડિમાન્ડના કારણે હાય હાય આવો કાળો, આટલો બધો કાળો, હાય હાય આવો કાળો ખવાતો છે એટલે સાખરના કારખાનાઓ વધે. और जब से शक्कर के कारखाने बढ़ गए और तब से डायबिटीज बढ़ गई. આજથી 50, 60, 100 વર્ષ પહેલા જે છે દેશભરની અંદર જે ગોળ ખવાતો હતો ત્યારે આજના જેવું ડાયાબિટીસ કોઈ કાળમાં વધેલું ન. સાખરની ફેક્ટરીઓ નહોતી, સુગર ફેક્ટરીઓ જ નહોતી, એટલે મોટા ભાગે ગોળ જ ખવાતો હતો. પણ હવે આજે વધી ગયું એક તો સાખર જ, અને સાખર જે વધી એમાં સલ્ફ્યુરિક એસિડ વગેરે આવ્યો. સાખર જે બની એમાં કેમિકલ્સના પ્રમાણે એટલા ખતરનાક આવ્યા. માજી તમને અહીંયા સાખર બનતી જો દેખાવામાં આવે એની સુગર ફેક્ટરીની પ્રોસેસ, તમે આંખ બંધ કરી દેશો કે દેખાય નહીં અને ભૂલે ચૂકે ખવાય નહીં. આ આવી સાખર ફેક્ટરી તમે પ્રોસેસ જો સાખર બનવાની
તમે એક ચેલેન્જ આપું, તમે જોઈ ના શકો. આ માજીને ધન્યવાદ આપો કે એમના છોકરાને હવે એમને આટલી મોટો થયા પછી સાકર ખવડાવતા બંધ કરે. હવે દૂધમાં સાકર નથી નાખતા. પહેલી વાર આટલા વર્ષોમાં સમજાવીને હવે શરૂ. હવે જેટલી સાકર ખાધી એટલે એમનો છોકરો અત્યારે હાવ દુબળો પતલો બેચારો એવો થઈ ગયો છે અને એટલા પેટમાં વંશ અને કીડા પડી ગયા છે, વાત ના ખ્યાલ આવ્યો. પણ હવે એ પેટના વંશ ન વધે, આગળ જે છે ને શું કરવું એ માટે આ બેચારા માજી કઈ કરે. बहुत बड़ी तकलीफ है. और ये तकलीफ जो है बच्चों को पेट में वंश होने में सबसे बड़ा कारण मम्मी है. और मम्मी ज्यादा शक्कर खिलाती. હવે બેચારા શું કરે, એકનો એક જ દીકરો છે એટલે હવે और खवड़ाओ. ये तकलीफ हो रही है सब जगह पर. ये अब कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है. હવે માજી તમને प्रभाव ना આપજો, सारू. अब आप इससे आगे बढ़ो कि भी आहार के अंदर क्या समझना. सत्व बच्चू सात्विक खुराक कोने कहेवाय. साखर जेमा आवी गई ई आहार खराब थई गयो, बगड़ी गयो. शक्कर जिसमें भी आई, खाने में आई, वो आपका शरीर जो है वो नुकसान ही होगा. आपको बाहर जो दिख रहा है, जैसा दिख रहा है वो मत देखो. सी द प्रोसेस हाउ दे आर मेकिंग दैट. તમને દાખલા તરીકે સાબુદાણા જોયા છે માજી? સાબુદાણા ખાધા છે કોઈ દાડો? ખાઓ છો ખરા કોઈ દાડો? તમે જોયા જ નથી ને, ખબર નથી. अब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि क्या है, कैसा है, बनता कैसे है. लेकिन इतना फर्स्ट क्लास सुपर फाइन वाइट बनाकर दे दिया तो लोग ज्यादा पसंद करेंगे. बस ये तकलीफ है. अब देखोगे तो पता चलेगा कि प्रोसेस क्या है, मेथड उसकी बनाने की प्रक्रिया क्या है, समझे. अब ये कौन समझने को तैयार है. शनिवारे रातना 8 वागे तमने अहिया देखाड़शे कि जो तमे आ खबर पड़े कि आ कई रीते बने छे साबुदाणा. नाम ज कोने पाड्युं छे. कोई पेड़ के ऊपर का फल नहीं है भाई साहब, ये मत समझो. अने आ दुनियानी अंदर बीजो समाज जे छे हिंदुओ वगैरह तो उपवास में खास एमने तो उपवास नु नाम पड्યું એટલે હવારથી જે છે સાબુદાણા દૂધમાં નાખી પલાળી કરીને ખીર બનાવીને કઈ નું કઈ કરીને. आप इधर देखिए, जिसमें कुछ सत्व तत्व बचता है तो ये सत्व तत्व किसको कहते हैं कि जिसमें कोई तत्व अने पहला बे वस्तु समझो. तत्व એટલે એના ઘટકો, इंटरनल इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिशंस, ये उसमें होना चाहिए तो काम का है. आपने अमेरिकन बादाम खरीद ली, अब वो भले ही 500-700 रुपए किलो हो, लेकिन वो लोग उसमें से तेल एब्जॉर्ब करके निकाल ले और फिर वो बादाम आपको दे तो आपको क्या फायदा होगा. अब उससे कोई मीनिंग बचेगा क्या आपको? क्या फायदा होगा? ये नुकसान ऊपर से हो. अब आजकल ऐसी मशीनरी और ऐसी फैक्ट्री आई कि वो कैसे बादाम को रख करके उसका पूरा तेल निकाल. હવે તમે ખાઓ તો કચરો. તો એમને તો બદામના તેલના 2500-3000 રૂપિયા કિલો મળી ગયા. તમને બદામ મળી 500-700 રૂપિયા કિલો. તમે ખાધું તો એમાંથી કઈ તત્વ ના મળ્યું. आप सब इधर मत फेंक के जाओ, ये उपास रहे है પછી तकलीफ થશે અહીંયા. अब इधर सत्व बचता है कि नहीं, और बनने की प्रोसेस के अंदर यानी अंदर सात्विकता है कि नहीं. चलो, अब इससे क्या समझ में आएगा कि जो शरीर आहार में से बनता है उसको सब शरीर के अंदर इंटरनल इंग्रेडिएंट्स जरूरी है, वो अनिवार्य है, वो चाहिए ही चाहिए. बनाई उससे है, चलेगा उसी से, टिकेगा उसी से. नहीं मिला शरीर में कमी रहेगी, नहीं मिला तो आगे जाते जाते आपके शरीर को डेफिशिएंसी बढ़ती जाए. नंबर 1, सबसे पहले जितना हो सकता है शक्कर को आप अवॉइड कर देगा.
भूले चुके पर साखर अड़बी नहीं। आपकी लाइफ में आपको जो है कभी भी डायबिटीज नहीं हो, ये गारंटी। मार्जिन मोकलो मेरी, समझे? आप खड़ी शक्कर भी वापरो तो भी आपको हेतु क्या रखना है? आयरन कंटेंट मिलता है वो हेतु चाहिए कि खाली जीभ ने गली लागे ए हेतु જોઈએ? हाजी बोलो। शक्कर क्या चीज है? बॉडी में शुगर जो आपको चाहिए वो शुगर मतलब ये शुगर नहीं है। તમારા શરીરને ઇન્ટરનલી તત્વ જે છે એ તત્વ કયું છે? એ તત્વ તમારા શરીરને મળવું જોઈએ, આયરન કન્ટેન્ટ મળવા જોઈએ, અગત્યનું એ છે। એટલે ગોળમાંથી તમને આયરન કન્ટેન્ટ મળે, કેલ્શિયમ તમને મળતું જાય, પોટેशियम મળતું જાય, मैग्नीशियम મળતું જાય। ये आपके शरीर के लिए अनिवार्य तत्व है। आपको सिर्फ जीभ लगती है मिठास, क्या लगे? आ खोराक केवो सात्विक खोराक जीभने गमे एवो नथी, शरीरने शक्ति आपे एवो छे। शक्ति कोने केवो? तो ये जो मिला है आपको, ये आपके शरीर को पूरी शक्ति प्रदान करने वाला है। दैट इज कॉल्ड एनर्जी। अब ये आपके शरीर को मिलनी चाहिए। હવે આ ખોરાક કેવો છે? રાજા રાજાઓના મહારાજાઓનો છે। ગરિષ્ઠતા ખૂબ છે। ગરિષ્ઠતા એટલે ઘી તેલનું પ્રમાણ ઘણું સારું છે। ના નથી, ઘી તેલ એમાં પ્રમાણમાં ઘણું સારું છે, પરંતુ જેમાં જે ખોરાકની અંદર સમજો ઘી વધારે આવ્યું, તેલ વધારે આવ્યું, ગોળ વધારે આવ્યું, સાકર વધારે આવી, એ ખોરાક હેવી થઈ ગયો। ખ્યાલ આવ્યો? એટલે હેવી ડાયજેસ્ટિવ થઈ ગયું। હવે કોને પચે? ફિઝિકલ એક્સર્શન જેનું જેટલું વધારે હોય એને એ પચે। ખોરાક તમે રાજસિક લીધો પરંતુ તમારું શરીર ડાયજેશન માટે એટલું સક્ષમ નથી। ખ્યાલ આવ્યો? આજથી 50-60 વર્ષ પહેલા ગામડામાં રહેતા ત્યારે 2 કિલોમીટર 1 કિલોમીટર 2 માટલા માથે લઈ જઈને પાણી ભરીને લાવતા હતા। ત્યારે તમારી ફિઝિકલ એનર્જી કેવી હોવી જોઈએ એ ટાઈમની અંદર, સમજાય કે નહીં? અને એ લાવીને પાછા લાવવાનું, લઈ જવાનું, આવવાનું, જવાનું, તો 2 કિલોમીટર હોય કે 1 કિલોમીટર હોય, તો આવવાના જવાને 2 કિલોમીટર થઈ ગયા। ગામની બહાર જે છે, તમે પાટણ ગયા છો માજી? ત્યાં વાવ છે પાટણની અંદર, ખ્યાલ આવ્યો કે રાણકી વાવ ને બીજી કઈ કઈ વાવ છે? કઈ રીતે બૈરાઓ પાણી ભરીને લાવતા હતા? કેટલી મહેનત હતી। મારા મમ્મીને પૂછવા જાઓ તમે, આજે એમની 95 છે, પણ એમને 20 વર્ષ 25 વર્ષ ને 35 વર્ષ સુધી જે એક્સર્શન કર્યું છે, જે મહેનત કરી છે, અને એ વખતે પણ વર્ષી તપ કરતા ને તપ તપસ્યા કરતા અને આખું ઘર ચલાવતા ને બધું સંભાળતા। એ વખતે જોઈન્ટ ફેમિલી હતી જ બધા, ખ્યાલ આવ્યો? तो कितनी मेहनत की। अब आज आपको अगर वो मेहनत करने के दिन आ जाए तो एक बाल्टी તમે અહીંથી બીજે ત્રીજે માલે ના લઈ જાઓ। આ માજી ધન્યવાદ આપો કે આટલા કાગળ ઉપાડીને ત્રીજે માલેથી લાવે છે। બોલો, આટલું પણ હાથમાં લઈને આવી શક્યા, એ પણ એક મોટી વાત છે। अब ये क्यों फर्क पड़ता है? ये क्यों फर्क पड़ता है? और इधर आप लेबर लोगों को काम बोलो, भाई लोगों को काम बोलो, तो दिन भर कितना 10 घर में काम करते। તમે તમારા એક ઘરમાં ઝાડુ ના કાઢે, એ લોકો જે 10 ઘરમાં ઝાડુ કાઢે, એમને કમર નહીં દુખતી હોય? કેમ નહીં? તો પહેલી શરીર તો તમારું પણ છે ને એમનું પણ છે, પણ ફક્ત એટલું જ કે એ લોકો સીધે સાદું ખોરાક ખાય, રેગ્યુલર રોટલી શાક દાળ ભાત મેં જેમાં ટેવાયા હોય। તમારા લોકોને તકલીફ છે કે નીચે માતૃ આશીષમાં જ દુકાન છે, રોજ પાણી પૂરી ખાપે છે, ખ્યાલ આવ્યો? રોજ પેલાને ત્યાં બધું તળેલું વેચાય છે અને કેટલું ફેંકી દેવાનું ખોરાક, 5 રૂપિયાના 500 રૂપિયા લેવાના છે। નિરર્થક, એને કહેવાય તામસિક ખોરાક। શું? એટલે જે તમારા શરીરમાં કેવલ પિત્ત જ વધારે, તામસિક બુદ્ધિ કરે। એટલે હવે આ બધું ભેગું થઈને આહાર જઈને તમારો સ્વભાવને અસર કરે કે નહીં, પહેલા એ જુઓ। એટલે આ આહાર એમાંથી તમારો કેવો આહાર થયો,
હવે એ આહાર જઈને તમને આ તો થયું શરીર એની ઇન્દ્રિયો બનાવે, પણ જ્યારે આવા આહારમાંથી હવે એ જઈને તમારો સ્વભાવ, હવે આ સ્વભાવ તમારું જે છે ચીડિયો કરવાનો સ્વભાવ કે તમારો સ્વભાવ શાંત કરવાનો. માણસ સ્વભાવથી ઓળખાય છે, ખોરાકથી ઓળખાતો નથી. अब ये तामसिक खुराक आपका स्वभाव बिगाड़े, स्वभाव बगड़શે, એની લેંગ્વેજ બગડશે. ખ્યાલ લાગે? ચામાં મસાલો નાખીને પીધી તો સમજી લેવાનું કે પિત્ત વધવાનું જ છે, પિત્ત માથે ચડવાનું જ છે. ચા પીનારાને કોઈ દાડો માથું ઉતરતું નથી. ઉપરથી એનું માથું થોડીક વાર માટે એને સારું લાગે ગરમી, लेकिन बाद में फिर उसका चिड़िया स्वभाव खराब होता है. मनुष्य अच्छा कौन है? जिसका स्वभाव अच्छा है वो जरूर अच्छा है. मनुष्य खराब कौन है? जिसका स्वभाव खराब है वो स्वभाव से खराब. એટલે ચાયમાં તમે ગરમ મસાલો નાખો, ચાય ઓલરેડી જે છે ગરમ છે, ચાય ઉત્તેજિત કરનારી છે, અંદરની નસોને, મગજની નસોને ઉત્તેજિત કરનારી છે. અને એમાં તમે જે છે આદુ કૂટી કૂટીને નાખ્યું, કોઈ કે આ મસાલો નાખો, કોઈ કે લસણ નાખો ને, હવે એમાંથી જ આવવાનું છે આ બધું. આવી રીતે જેને ચા બગાડી એનો સ્વભાવ બગડ્યો છે, એનું શરીર બગડે. ચાયથી સૌથી પહેલા તમારી ભૂખ મટતી જાય. और इसमें भी जिसने चाय के साथ तेल मिर्ची वाली तली चीज खाई तो समझ लो कि नुकसान 100%. लीवर आपका खराब होगा, लीवर खराब हुआ तो पेट आपका खराब होगा, डाइजेशन सिस्टम बिगड़ेगी तो पेट साफ नहीं था, कॉन्स्टिपेशन रहा करसे, शरीर का डाइजेशन सिस्टम बिगड़ गई. अब बिगड़ गई तो वो क्या करेगा? दिन में 2, 4, 5, 6 गिलास एक साथ में चाय पी लो, 5 कप पी लो, 10 कप पी लो, एक साथ पियो और बिगाड़ेगा. ख्याल है? आ तमे जानी जोने आपने बगाड़वानी परिस्थिति. हिंदुस्तान में ब्रिटिशर लोग आए, उन्होंने चाय लाई. ये तो हमारे देश में चाय होती नहीं थी, चाय थी नहीं. उस समय बढ़िया अच्छा सुबह में दही खाने का रिवाज था. सवारना नवकारसी में दूध तो सांजे पीवाતું હતું, दूध सवारे न पीवाय એટલે સાંજે હતું. પણ સાંજે કોઈ ખટાશ મીઠાશ હાથે નહીં, નહીં તો હું કહું ને કાલથી આ માજી પીવા માંડે, પછી શું કરે? આંડવો કરીને दूध पीसे, પછી આ તકલીફ થઈ જશે. अब ये उल्टा हो रहा है सब. ख्याल है? दही शाम को नहीं खाया जाता है, सूर्यास्त हो जाएगा. अब दही को पचने में दूध से भी ज्यादा टाइम लगता है. दही ठंडू के गरम माजी એમના સાસુને પૂછવા જશે. દહીં તાસીરે ગરમ છે. ખ્યાલ આવ્યો? જો આ માજીને હવે ફરી દહીં તાસીરે ગરમ છે, દહીંની તાસીર ગરમ છે. આપ દહીં को ठंडा मत समझो. અને જે બૈરાઓ દહીં ફ્રીજમાં મૂકીને બનાવી દે તો સમજી લેવું કે आपके लीवर को जो नुकसान होगा वो बहुत भारी नुकसान. પછી તમારું डाइजेशन બગડતું રહેશે. અને लीवर को नुकसान करने वाले कौन से खुराक है? सबसे ज्यादा घी तेल, જેમાં ફેટ વધારે છે, ચિકાસ વધારે છે, તે વસ્તુઓ अब ये आपके शरीर को नुकसान करेगी. તમે અહીંયા બહાર માત્ર આશીષમાં નીચે મળે છે, ખારી લાવો છો, મેદો છે માજી, કશું જ નહીં, ડુક્કરની ચરબીમાં તળેલી અને એમાં સોડા ખારો નાખીને ફુલાવી દે, એનું નામ ખારી. नमक तो डालेंगे. अब आप वो लाकर के चाय के साथ खाओ तो आपको जो है लीवर खराब होगा. ख्याल है? હવે આવી ચીજો જે તમારા શરીરને નુકસાન કરનારી, જેમાં તત્વ કઈ નથી. ખારીમાંથી મળવાનું છે કઈ, બિસ્કિટમાંથી કઈ મલેમ છે, पिज्जा कई मलेम छे, आज यही बढ़ता जाए. बोलो अब लोगों ने कितने वर्षों से ये खाया है, कितने वर्षों से ये खाते आए, इसलिए आज इम्यून सिस्टम बहुत बहुत कमजोर हो गई. अब इसका परिणाम है कि ऐसे वायरल इफेक्ट्स आते हैं तो कोरोना जैसे वायरस का इफेक्ट बहुत जल्दी होता है.
अभी तो कोरोना गया नहीं है, वहां तो बात आ गई कि दूसरा और कुछ आ रहा है, और चाइनीज वायरस आ रहे हैं। अब जो जैसे जैसे जो वायरस आएगा कोई भी, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ वायरस? द बैक्टीरिया which contains the poisonous effect, that is called virus. बोलो। There are the two types of bacteria, the good bacteria and bad bacteria. Good bacteria is also useful for our body, which contains in the curd form. So that is essential bacteria. But such type of bacteria which is poisonous. એ પોઈઝનસ બેક્ટેરિયા તમારા લંગ્સમાં જાય, ફેફસામાં જાય, છાતીમાં ભરાય, જ્યાં કફ હોય ત્યાં ભેગા થાય. એટલે એમને કફ જે છે એ રહેવાનું ઘર મળી ગયું. એમાં એના એગ્સ મૂકીને ઈંડા તૈયાર કરીને મલ્ટિપલ ગ્રોથ થતી જાય. અને જેટલા ઈંડા તૈયાર થઈને વધતા જાય, મલ્ટિપલ ગ્રોથ. ખ્યાલ આવ્યો કે બે ઇન્દ્રિય જીવ છે બેક્ટેરિયા, એટલે બીજા દિવસે તૈયાર, ત્રીજા દિવસે તૈયાર. એટલે તરત જ તમારી બોડીમાં મલ્ટીપલ થતા જાય, વધતા જાય. હવે વધતા જાય એટલે બ્લડમાં આવવાના છે. પણ મેઇનલી ક્યાં જાય? ભરાય રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ ઉપર આવીને લંગ્સમાં કફમાં ભેગા થાય, એટલે ત્યાંનું બધું કફ લઈને જોઈન્ટ કરતા ભેગું કરી નાખે. એટલે લંગ્સને ધીરે ધીરે જે છે બધું કફ ખેંચીને ઘર બનાવીને રહી, અને આખું લીવર થ્રોમ્બોસિસ, એટલે શું કે ફેફસાનું જે છે થ્રોમ્બોસિસ થઈ જાય. પછી તમારી રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ બંધ પડે એટલે માણસ મરી જાય. હવે આ લોકો શું કરે કે સીધા તમને જે છે વેન્ટિલેટર અંદર કઈ વાયરસને કાઢતા નથી, કઈ એ કાઢે નહીં, એ જબરદસ્તી હવા ઠૂસે, એ જબરદસ્તી હવા ઠૂસે ને ચલાવે, એટલે વેન્ટિલેટર ઉપર આવે એટલે માણસ દિવસો જ ગણવાનો છે. હોસ્પિટલને ફાયદો છે, રેટ વધતું જ જાય તમારે. ધીસ ઇઝ નોટ ધ મેડિસિન. મારી સામે જો, એક ચપટી સૂંઠ લીધી, આ કપડું આડું રાખ્યું, આ કપડામાં હાથ રાખ્યો, માજી ઇધર દેખો, ये सूंढ सूंघो जरा जोरथी, એટલે જોરથી છીંક આવે. પછી તમે કપડું આમ રાખીને છીંક ખાઈ લો, એટલે જે બેક્ટેરિયા વાયરસ તમારે આવ્યા હોય એ કફની સાથે નીકળી. પછી જઈને એ દાંત સાફ કરી આવો, પછી કફ કાઢી લો. તમે હળદરનું પાણી પી લો, હળદરમાં સિંધાલું નાખીને પી લો, તો શું કરે? એ કફને પાતળું કરીને કાઢી નાખે. હવે સૂંઠ જલદ તો છે જ, બળવા વાળી છે ને, તીખાસ વાળી, એટલે જઈને બળશે તો ખરી થોડી વાર, પણ એ બેક્ટેરિયલ ગ્રોથ જ કાઢી નાખે. એન્ડ બેસ્ટ થિંગ ઇઝ એન્ટીબાયોટિક ઇઝ હળદર. ધ ટર્મરિક ઇઝ ધ બેસ્ટ એન્ટીબાયોટિક. હળદર ફક્ત ઘરે આખા ગાંગડા હાથે ખાંડેલા હોય તો. બટ ટુડેઝ વિમન જે છે એ બધા બ્રાન્ડેડ ઉપર ગાંડા થઈ ગયા છે. અને આ બ્રાન્ડેડ વાળા જેટલી ગડબડ કરે છે, મિક્સિંગ કરે છે, એટલું આખા હિન્દુસ્તાનમાં કોઈ નથી. તમારા માટે ઈઝી રસ્તો છે, હળદર લાવ્યા, જીના આખી સુકાયેલી મળે જ છે, જીના જીના ટુકડા કરી થોડાક અને મિક્સરમાં મૂકો, પાવડર થઈ. હજી 2-4 મહિના દરરોજ સવારે 5 ચમચી હળદર પણ તમારે દૂધમાં લેવી હોય તો દૂધમાં લો, જેમાં લેવી હોય એમાં લો, પાણીમાં લો, અને સિંધાલું આખા ગાંગડા વાળો લાવવાનું પથ્થર. पाउडर फॉर्म में नहीं, पाउडर फॉर्म में लाएंगे तो उसमें मिक्स करके ही आएगी, रेती भी मिक्स आती है. आप इतना सा नमक लेकर पानी में डाल करके रखो और 2 मिनट बाद देखो नीचे रेती बैठती है, तो बधा ज बहिरा तो आम ज लेने दाल शाक में नाखे छे. आपको क्या करना चाहिए? 1 कटोरी थोड़ा सा पानी लेके नमक भिगो के रख दो. ये आखो दिवस तमारे ए ज राखवानुं, एमांथी ऊपर उपरथी पाणी तमारे शाक दालमां नाखवानुं. आ टेव काढी नाखो. फट दઈને ડબ્બામાંથી લીધું ને હાથથી જ નાખ્યું નહીં, ये आदत डाल निकाल. હવે જે ગુણધર્મ જેવા છે, આપણે એક એક ઘટક લેવા છે. એક દિવસ એકલું મીઠું સમજવાનું છે, એક દિવસ સાકર સમજવાની, એક એક આઈટમ આપણે લઈએ તો આ તો શું છે, વર્ષ દિવસ સુધી સમજવાનું.
હવે આપણે શું સમજવાનું, એની અંદર મુદ્દો શું આવ્યો, શરીરમાં which can convert in energy form. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે તમે શેરડીનું રસ પીધું, ઇન્સ્ટન્ટ એનર્જી, તરત તમને શરીરની શક્તિ જે મળવી જોઈએ, બીકોઝ ઓફ ઇટ કન્ટેન્સ ધ આયરન. જેમાં આયરન કન્ટેન્સ હોય, કેલ્શિયમ કન્ટેન્સ હશે, પ્રોટીન કન્ટેન્સ હશે, એ નેચરલી તમને ઇમિડિયેટ તમને જે છે એનર્જી આપનારા છે. દેટ ઇઝ એનર્જી બુસ્ટર. પછી તમે બીજું ત્રીજું આડું અવડું લાવીને ખાઓ, કોઈ જરૂર નથી. આપણે ત્યાં શું કરતા હતા, રાબ કરતા, ગોળની રાબ કરતા, રાગીની રાબ કરતા, લોટની રાબ કરતા, ગુંદની રાબ કરતા, એમાં ગોળ નાખી દેતા, એમાં ચપટી બે ચપટી સૂંઠ હલ્દી ના. દેટ ઇઝ इंस्टेंट જે છે एनर्जेटिक. अगर जो भी है, अब किसको चाहिए इंस्टेंट एनर्जी? दोज हु हैव द हैवी फिजिकल एक्सर्शन. अदरवाइज द चिल्ड्रन, दोज हु आर प्लेइंग, ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં, એમને જો છે વધારે જોઈએ. પુરુષોને દોડધૂમ કરીને બહાર જઈને રખડવાનું હોય, એને વધારે જોઈએ. બૈરાઓને શું, સોફા ઉપરથી બાથરૂમ સુધી, બાથરૂમ ઉપરથી પલંગ સુધી, આનાથી વધારે શું રહ્યું તમારે? એટલે તમારે પાણીપુરી ચાલે, બૈરાઓ માટે વાંધો, શેઠાણી માટે પાણીપુરી ચાલે, કઈ કામ જ નથી, કઈ કરવું નથી, અને નોકર ચાકર બધું કરી જ રહ્યા છે. તમારે શું જરૂર છે? आपको चलना है, बिस्तर से आपका बाथरूम 5-6 फूट હશે, ઘણું થઈ ગયું. પાછું ત્યાંથી બેડ સુધી આવો તો 5-6 ફૂટ થઈ ગયું. હવે ઘર જ તમારું 1000 સ્ક્વેર ફીટ નું છે, એમાં તમારું આખું ફર્નિચર ને એટલું ભરેલું છે, તો ચાલવાની જગ્યા તો રહી જ કેટલી. તો आपका फिजिकल एक्सर्शन का है. The person having that much percentage of exertion, they should take the most energies. If you have not that much exertion, you should not take heavy energy. आपको इतना ओवर जो है लेंगे तो वो फिर तकलीफ होगी. એટલે આ કોનું કામ છે? રાજસિક આહાર કોનું કામ છે? તમારું ડાયજેશન હાઈ પાવરફુલ હોય તો તમે એટલું જે છે ફેટ કન્ઝ્યુમ કરીને પણ તમે પચાવી શકશો. पहली बात है, शरीर के लिए आपको देखना है पाचन तंत्र. આપણે એક દિવસ આખો વિચાર કરવાના છે, પાચન તંત્ર એટલે શું, પાચન થવું એટલે શું, પાચન કોને કહેવાય, પાચક રસ કોને કહેવાય. એટલે ઇન્ટરનલ ફોર્મ ઓફ ધ બોડી, એટલે આખા શરીરના ઇન્ટરનલ ઓર્ગન્સ જે છે, હાઉ ઇટ ફંક્શનિંગ, કઈ રીતે કામ કરે છે, કઈ રીતે શરીરનો વ્યવહાર ચાલે છે, આ બધી હકીકત આપણે અંદરથી સમજવા. बाहर का दिखने वाला शरीर अलग चीज. आपने जिसको भी अंदर नीचे दबाया, ऊपर बेडशीट रख दी और आप समझ लो कि अच्छा सोफा हो गया या बिस्तर अच्छा हो गया, नहीं. एक एक चीज की डिटेल है. आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है कैसे बिस्तर पर सोने से जॉइंट्स या रूमेटिक के पेन होंगे कि नहीं होंगे, रोग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा कि घटेगा. અમુક જાતના બિસ્તર ઉપર, સોફા વાલા ઉપર, ફોર્મ લેધર ઉપર, સ્પંજ વાલા ઉપર તમને નુકસાન થશે. ખ્યાલ આવ્યો? 100% થશે. જે રબર સ્પંજ માંથી બન્યું હોય, ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં, જે સ્પંજ માંથી કે રબર માંથી કે હવે પ્લાસ્ટિક માંથી, આ બધું નુકસાનકારક. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે કેવું જોઈએ? સુવામાં હાર્ડ જોઈએ, નોટ સોફ્ટ. ખ્યાલ આવ્યો? બોન્સ આપણી કેવી છે, હાડકા કેવા છે, હાડકાને સોફ્ટ માંથી એક બાજુ ખાડો પડે ને એક બાજુ ઊંચા નીચારો ને એક બાજુ લેવલ ન રહે, તો પછી તમને હાડકાનો દુખાવો વધશે. કારણ કે 6 કલાક 7 કલાક 8 કલાક જે ઊંઘતા હો, તો શરીર તો એના ઉપર જ રહેવાનું છે. એટલે એ નુકસાન આપ ભૂલ સે મત કરીએ. બને ત્યાં સુધી પ્લાસ્ટિકની ખુરશી ટચ પણ ન કરાય, પ્લાસ્ટિકની ખુરશી ઉપર બેસાય જ નહીં. सबसे बढ़िया उड़न चेयर, लाकड़ानी ज कुर्सी होवी જોઈએ. बिल्कुल इट इज नॉन रिएक्टिव. और ये सबसे खतरनाक प्लास्टिक है. પ્લાસ્ટિકની હીટ તમને જે છે ઘણા રોગો ઊભા કરે એમ છે. હવે જેને કલાકો સુધી બેસવાનું હોય તો કેટલું નુકસાન થશે. પાઇલ્સના પ્રોબ્લેમ થાય, ફિશરના પ્રોબ્લેમ થાય, બીજા ઘણા પ્રોબ્લેમો વધે એમાંથી. अब जमाना ही आ गया, सब बात में प्लास्टिक.
એવું પ્લાસ્ટિક આવી ગયું છે, આ રાક્ષસ છે કલિયુગનો, સમજ્યા કરે. હવે એટલું બધું છે જેનો કોઈ હિસાબ નથી, અને લાકડું ઓછું થતું જાય, ને લોકોની અક્કલ કામ નથી કરતી. છતું લાકડાનું વર્ષોનું સરસ જે હતું એ બધું કાઢી નાખે છે, પ્લાસ્ટિક નું વસાવે છે. तो आपने उसका भी गुणधर्म कहाँ देखा है? वस्तु गुणधर्म से यूज होती है. अब आज क्या हुआ है, किसी भी वस्तु में गुणधर्म देखना ही नहीं है. મૂકો પંચાયત, જવા દો, ઈઝી છે. ખ્યાલ આવે કે સાહેબ ક્યાંથી ઉપડે, હવે અમારાથી લાકડાની ખુરશી તો ન ઉપડે, ટેબલ ન ઉપડે, એટલે એક હાથમાં પ્લાસ્ટિકની ખુરશી ખેંચીને લાવીને આપણે આરામથી બેસી પતિ. ये सब चीजें धीरे 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 जितना आ रहा है, आप देखेंगे तो आपको ख्याल आएगा कि प्लास्टिक जितना सराउंडिंग बढ़ता जा रहा है उतना कैंसर के परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं. ख्याल आएगा, जितना जितना भी आपका प्लास्टिक, all the containers for anything, if you are using the plastic containers, it may cause for cancer. હવે દિવસે દિવસે કાચ ઓછું થઈ ગયું, 80% ઓછું થઈ ગયું, હવે પ્લાસ્ટિક ઉપર આવી. હવે આ બધું જ જે છે એમ કરતા 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 ખાવા પીવાની ચીજો પ્લાસ્ટિકમાં આવી. એક કે એક વસ્તુ, ઘણા બૈરાઓ, હું તમને બેંગ્લોરની વાત કરું કે કેટલા બૈરાઓ જે પ્લાસ્ટિકના ડબ્બી રાખે એમાં એક એક ચમચી અંદર મૂકે પ્લાસ્ટિક. દરેકમાં હાથે ભેગી જ રાખી મૂકવાની, અંદર ને અંદર જ રહે. જ્યારે લેવી હોય ત્યારે એનાથી લેવાનું, જ્યારે રાખવી હોય ત્યારે એ જ રાખવાનું. એટલે સ્ટીલની ચમચીઓ ઓછી થઈ ગઈ, હવે પ્લાસ્ટિક. अब ये धीरे धीरे इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है कि आपको कल्पना नहीं. ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर इफ यू वांट टू बी सेफ फ्रॉम द कैंसर एंड अदर डिजीज, आप बचना चाहते हो तो बहुत बड़ी बात, नहीं तो फिर ये बढ़ता जाए. और क्या बढ़ रहा है, किस तरह से बढ़ रहा है, कैसे डिजीज बढ़ रहे हैं, कैसे रोग. हम ये आहार का विषय ले रहे हैं. आहार से रोग, आहार से रोग की चिकित्सा. आहार एवो होय के रोग थाय ज नहीं, आहार एवो होय के रोग पहला थाय, आहार एवो होय के रोग वधे, आहार एवो थाय के रोग ज मटे. ख्याल आई गयो तमने? आहार एक औषधि रूपे होवो जोईए, औषध ने आहार रूपे न लेवाय. શું કીધું બોલો? તમે તમારા ફ્રેન્ડ ની હાથે બાજુમાં બેસો. હા, એટલે તમને સમજણ પડશે. બોલો, શું કીધું? આહાર ઔષધ રૂપે લેવું જોઈએ, ઔષધ રૂપે આહાર નહીં. હા, કોઈ પણ દવા ખોરાકની જેમ ન ખવાય, પણ ખોરાક એવો લો કે દવાનું કામ કરે. તમારે બીજી દવા લેવી ન પડે, ખોરાકને દવા બનાવી દો, એ સારામાં સારું છે. ન કેમ બનાવીએ આપણે, ન કેમ બને? ખોરાક જે છે એવી ટાઈપનો, એ પણ પેટમાં જ જાય છે ને, તો તમારો આહાર જ તમને દવાની અસર આપી દે, તમને કોઈ બીજી દવાની જરૂર નહીં. તો કોઈ દાડો દવા, અત્યારે લોકો શું કરે છે, ઊંધા થઈ ગયા. વાલકેશ્વર જાઓ, રોટલી 2 નથી ખાતા, ગોળી 22 ખાય છે. 2 રોટલી નથી ખવાતી ને 22 ગોળીઓ ખાય. હવે એ બિચારા શું જીવે? એમને કઈ તાકાત આવે ખરી? અને 22 ગોળી ખાવા છતાંય પાણીનો ગ્લાસ ભરીને પી ના શકે. એ પાણીનો ગ્લાસ પીવડાવનાર કોઈ બીજા હોય તો. એક માજી કે સાહેબ શું કરું, 3 કલાક થયા, પાણી પીવડાવનાર કોઈ નથી. સાહેબ પાણી કોણ આપે? બોલો, હવે શું કરું? આવી પરિસ્થિતિમાં પરાધીનતા, 22 गोलियों खावा छताय आप पराधीनता, ये आपको समझना ही पड़ेगा सर. बहुत जल्दी आप समझेंगे तो ही काम आएगा, नहीं तो नहीं काम. अब ये आपका राजसिक आहार जिसका जितना ज्यादा है उसका लीवर ज्यादा खराब होता है. કેમ? લીવર તમારા શરીરનું સૌથી મહત્વનું મુખ્ય પાચક ઘટક છે. ખ્યાલ આવ્યો? आप क्या समझते हो? पेट? पेट नहीं, पेट के एक सामूहिक संज्ञा है. पेट में पेट पण छे, लीवर पण छे, स्मॉल इंटेस्टाइन छे, लार्ज इंटेस्टाइन छे. आ बधी सिस्टम छे भेगी. ख्याल आव्यो? लीवर राजसिक भोजन,
राजसिक आहार आपके लीवर को ज्यादा बिगाड़ता है और शरीर के लिए लीवर जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग है फॉर योर डाइजेशन। જેનું લીવર બગડ્યું એનું પાચન બગડ્યું, જેનું લીવર ઓછું કામ કરશે એની આખા શરીરની સિસ્ટમ જે છે બરોબર નહીં ચાલે। તમે તમારી ઈચ્છાથી ખાઓ છો, તમે તમારા સ્વાદથી ખાઓ છો કે તમે શક્તિ માટે ખાઓ છો કે પેટમાં ભૂખ માટે ખાઓ છો, શેના માટે ખાઓ છો? માજી मैंने 4 પ્રશ્ન પૂછ્યા, બોલો। પેલા 4 કહે છે બોલે તો આમાંથી બોલે છે, ફટાફટ બોલશો, એક જ સેન્ટેન્સ। શક્તિ માટે, સ્વાદ માટે, ભૂખ માટે, બોલો માજી। हाँ बोलो। भूख, स्वाद, इच्छा ने अब इसमें से पहला नंबर किसको देना चाहिए? बोलो। आ बधा माथी पहलो नंबर तमारे कोने आपवो? कोई बोले ए नहीं बोलवानुं। आ माजी जुदी जातना छे, फटाफट फास्ट बोलनारा, एमनो सांभळीने तमे ना बोलो। એટલે એક એક નંબર તમે નક્કી કરો। જે તમારો આહાર જે છે, आप अपने आप को देखिए। नंबर 1, अब आपको इच्छा है, आप इच्छा हुई इसलिए खा रहे हो। नंबर 2, स्वाद के अनुरूप आप खा रहे हो कि इसमें स्वाद बहुत अच्छा है। नंबर 3, अब आपको भूख लगी है इसलिए आपको खा रहे हो। नंबर 4, शरीर में शक्ति की आवश्यकता ज्यादा आपको महसूस हो रही है इसलिए आप खा रहे हो। હવે બોલો, આ આપણી દેશી ગુજરાતીમાં ગમ્યું એટલે ખાવ, ગમે છે એટલે ખાવ। सब कुछ खा लिया, भोजन करके उठ गए અને મહેમાન કે બેસો બેસો પાણી પૂરી આવે છે લાવે છે, તો શું કરવું? ફરી બેસી જાઓ? હવે કઈ ભૂખ છે તમને? अब आप अपनी इच्छा देखो पहले। એટલે જેટલું ઈચ્છા પ્રમાણે ખાઓ છો પણ પેટ તમારું। હવે પહેલા માજી એ બોલો કે પેટ તમારું કેટલું શું માપનું છે? બોલો। પોતપોતાનું પેટ જે છે એનું મેજરમેન્ટ माप के लो। शरीर के सब अंगों का मेजरमेंट है। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ योर किडनी? व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ योर यूट्रस? व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ ओवरीज? व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ इंटेस्टाइन? ईच एंड एवरी organs of the body have its own measurement, even of the heart also। ખ્યાલ બધા શરીરના જેટલા અંગો છે એમાં સૌથી નાનું અંગ આંખ છે કે આંખથી નાનું પણ કોઈ છે? બોલો। सबके हिसाब से तो तमे मेजरमेंट नक्की करो तो एमां केटलुं मासे? आपने कल्पसूत्र सुना है? महावीर स्वामी ने 180 उपवास का पारणा किया, 175 उपवास का पारणा किया। चंदन बालाए केटलुं ओराયું? तो महावीर स्वामी केटलुं खाईने पारणું કર્યું, માસકમણ કર્યું ત્યારે એમને આવી રીતે બે હાથનો ખોબો કરી અને એમાં જેટલી ખીર આવી એટલું જ ત્યાં લખ્યું છે કલ્પસૂત્ર પરમાન્ન। તો એ મહાવીર સ્વામીએ પારણું કર્યું ને તમે પારણું કરો, એ બેનું સરખામણી કરી દો। શું અહીંયા તપ થાય છે ને તમારે દર વર્ષે થતા? આ વખતની વાત જવા દો, પણ તમે પારણું, તમારું પારણું એટલે તમારું પારણું રાજાશાહી પારણું કહેવાય। કેટલી આઈટમ? 25 आइटम गए। त्या गोरेगामा सामने तो के 50 आइटम समझे। अब आप अपनी इच्छा को, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपको खाने के टाइम इच्छा को महत्व मत दो। એટલે જે લોકો ઈચ્છા પ્રમાણે ખાય એ ચોક્કસ માંદા પડે, બસ। नंबर 2, सबसे खतरनाक खेल है स्वाद। स्वाद के अनुरूप वस्तु आप खाएंगे, स्वाद देखकर खाते रहोगे तो आपका पेट बिगड़ता जाए। ख्याल है? હવે આ ભૂખ જે છે ભૂખના હિસાબે એટલે શું? ભૂખનું પહેલા નક્કી કરો કે ભૂખના ટાઈમે ખાવું કે ભૂખના પ્રમાણે ખાવું।
બેમાં શું સમજાય? ફરક શું છે? इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक, शरीर के अंदर अपनी एक घड़ी है. તમને કેટલા વાગે ભૂખ લાગે કે તમને ભૂખ લાગે ત્યારે એટલા જ વાગે એવું બને ખરું? તમે તમારા ટાઈમ સાથે ગોઠવાયેલા છો? તમારી શરીરની આખી સિસ્ટમ બધી ટાઈમ સાથે ગોઠવાયેલી છે? એટલા વાગે જ તમને ભૂખ લાગે, એટલા જ વાગે તમને સંડાસ જવાની ઈચ્છા થાય, એટલા જ વાગે તમને નેચરલ કોલ્સ આવે, એટલા જ વાગે તમને શરીરની અંદર એમ કરતા તમારા શરીરની સિસ્ટમ કઈ રીતે સેટ થઈ છે? એટલે ભૂખની સાથે ટાઈમનો સંબંધ નથી. ભૂખ તમને શરીરમાં પેટમાં લાગવાની છે, ઘડિયાળમાં નથી લાગવાની. ઘડિયાળના બે કાંટા ભેગા થયા એટલે હાલો ખાવા બેસો, જલ્દી કરો, ખાવા બેસો નહીં. જ્યાં સુધી તમે પેટ ઉપર હાથ ન મૂકો, તમને પેટ ઉપર ગરમ ગરમ તવેલા તવા જેવું ન લાગે ત્યાં સુધી ખવાય નહીં. હવે એની સાથે એક આખું જે છે સ્વર શાસ્ત્ર ભેળવ્યું છે. ડાબું સ્વર, જમણું સ્વર, આમ હાથ રખ્યો, હવે આમ હાથ કરીને તમે શ્વાસ છોડીને જોયું એટલે આ બાજુ શ્વાસ આવે છે કે આ બાજુ નીકળે છે? ખ્યાલ આવ્યો? એટલે હવે તમને ખ્યાલ આવે કે જો જમણા નાકે શ્વાસ નીકળે તો આંગળી તરફ અહીંયા આવે, ડાબા નાકે શ્વાસ નીકળે તો હથેલી તરફ આવે. કેટલો? આટલા નાકથી તમારે આટલું આંતરું રાખવાનું. એટલે દાઢી નીચે રાખ્યું હોય અને શ્વાસ છોડીને જોયું તો હવે જમણું નાક ચાલે છે કે ડાબું નાક ચાલે છે? કયા ટાઈમે પાણી પીવાય ને કયા ટાઈમે ખોરાક ખવાય? હવે આ વિચાર સાંભળો તો તમે ગાંડા કહેશો, लेकिन ये ऋषि मुनियों का शास्त्र था. ત્યારે સમજવું કે તમને ભૂખ લાગી છે ને હવે ખાવાનું, બે ભેગું થાય. એક તરફ પેટ તવાની જેમ તપ્યું, ગરમ થયો તો તમે ખાશો એ ડાયજેસ્ટ થશે. પણ તમે જે છે પેટ ગરમ ન થયું ને પેટ ઠંડુ જ છે અને એમાંય વળી પાછું થોડા ટાઈમ પહેલા જ પાણી પીધું ને તરત ખાવા બેસો तो ये आपको नुकसान होने वाला है. ख्याल आया? अब ये आपका कारण बनना चाहिए, लेकिन आहार इसके हिसाब से, शक्ति के हिसाब से आहार लेना है. ખોરાક બધાનો એક સરખો ન હોવો જોઈએ. એક જ વસ્તુ બધા જ ઘરમાં ખાવી ऐसा नहीं होना चाहिए. તમે પણ પૌવા ખાઓ ને છોકરાને પણ પૌવા આપો, ये गलती है. હવે આમ આજે બેચારા 72 કે 73 ઉપર છે, હવે એમને પૌવા ચાલે. ખ્યાલ? હવે એ છોકરાને તમે જ પૌવા ખવડાવો તો બેચારાને એને કેવી રીતે ચાલશે? तो बच्चे को जो है कैल्शियम ज्यादा मिलना चाहिए, प्रोटीन ज्यादा मिलना चाहिए, उसको एनर्जी के लिए अधिक ज्यादा आवश्यकता है. હવે તમે તમારો નિયમ શું? જે બને એક જ વસ્તુ બનશે, બધા માટે સરખું બનશે, બધા ખાઓ. હવે એનો શું मतलब રહ્યો? तो या तो सबके लिए शक्ति वाली वस्तु कौन सी है तो वो आप देखिए, तो कौन कितनी शक्ति यूज कर रहा है. जिसकी जितनी शक्ति शरीर से यूज हो रही है, हाउ मच कैलोरी द पर्सन इज बर्निंग एवरी डे. If you are burning that much amount of calorie, then your deficiency of calorie. So again you have to fulfill that calorie. You must take that much energetic food. હવે ભાત જે છે એ તમને એનર્જી આપશે કે તમને પેટ ભરાયાનો સંતોષ આપશે? એટલે ભાત, હવે એમાંથી તમને આયરન મળશે કે નહીં મળે? કેલ્શિયમ મળશે કે નહીં મળે? એટલે લોકો હંમેશા બીજું બધું એના કરતા ભાતનું જ પ્રમાણ કેમ વધારે ખાય? બસ આપણને એમ લાગે કે ના પેટ ભરાઈ ગયું, ચાલો સમજાય. તમે આ ગલતી આપણી થશે કે નહીં થાય? હવે આપણે એક દિવસ આખું ભાતનો જ વિષય લેવાનો. એટલે ભાત અને ભાતની ક્વોલિટી, પછી ભાતના લક્ષણો, ભાત કયો સારો, કયો ભાત કઈ રીતે બને તો સારો, કયો ભાત કોની સાથે ખવાય તો સારો, તો કયો ભાત તમને શું આપે, આ બધો મુદ્દો લઈને એક દિવસ એના ઉપર જ વિચાર. તો આ બધા મુદ્દાઓ તમને સમજાવવાના છે
કે એના ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવે હવે શું સાહેબ ભાત એટલે ભાત લો આખી દલી ખાધો બધે वही नाड़ी चलती है तो खाना हाँ अब ये आपको अब सीखेंगे आप ये करेंगे आप बोलेंगे करने वाले आप ट्राई करो પછી करसू ने पण ट्राई करो हाँ बहुत अच्छी बात है एक जन तो निकला मैंने तो थोड़ा सा जो है दिखाया आपको और आपको इच्छा हो गई तो बहुत अच्छी बात है अब इसके लिए थोड़ा प्राणायाम करके आपको नाड़ी परीक्षा करनी पड़ेगी अब नाड़ी परीक्षा करके रखो डाबो हाथ नीचे રાખો આમ જો હાથ આડો રાખો આમ હા ડાબો હાથ નીચે રાખ્યો આટલું અંતર જોઈએ એટલે નાકથી જે છે આટલું અંતર માપી લો હવે શ્વાસ છોડો હવે આ બાજુ આંગળી બાજુ ગઈ કે હથેળી બાજુ ગઈ હા જેને જે બાજુ જો નખ બાજુ અહીંયા આંગળી બાજુ આવી તો જમણો નાક આ બાજુ ગઈ તો ડાબો નાક હવે ડાબો નાક ચાલે સારા ખરાબની વાત નથી आप पहले ये देखो ये इसको नाम दिया है सूर्य नाड़ी राइट साइड जमनो नाक डाबो नाक ने चंद्र नाड़ी इसका दो का दो नाम हो गया હવે સૂર્યની ગરમી છે એટલે હવે તમે જોયું કે ભાઈ સૂર્ય નાડી ચાલે છે તો તમને ડાયજેસ્ટ થશે अब आपको खाना चाहिए ये चंद्र नाड़ी चलती है नहीं तो नहीं खाना चाहिए પછી પેલા બૂમો પાડશો काम वाली बाई जती रहશે હું જવાબદાર નથી વાસણ એમ નામ રહેશે મને કઈ કહેતા નહીં अब आपको क्या करना ऐसे ऐसे समझदार जानकार देखे તમે 10 વખત કો પણ નહીં ખાય તે નહીં ખાય નહીં જમે તે નહીં જમે પણ કે બધા જમી લેશે તો કે ભલે જમતા બધા अब मुझे जब भूख लगेगी तो मैं खाऊंगा अब भूख नहीं लगे तो मैं क्या करूं आ माजी बेचारा पाछल पड़े मुंह पाड़ी जल्दी करो जमी लो जल्दी करो जमी लो जल्दी करो जमी હવે પેલા બિચારા શું કરે કો છૂટકો જ નથી એમને હાલો ભાઈ જે હોય નાખો જે હોય નાખો આયુર્વેદ શાસ્ત્ર का नियम क्या है दिस इज स्टमक अब इफ द स्टमक इज नॉट एम्प्टी देन यू शुड नॉट एंटर एनीथिंग मोर जब तक पेट खाली नहीं हुआ है वहां तक दूसरा कुछ भी नहीं डालोगे હવે પેટ આપણે સમજવાનું છે એ શીખવું પડશે એટલે હું બધું અંદરથી ઓપન કરીને તમને ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચર દેખાડું તો તમને ખ્યાલ આવશે અને એ પ્રમાણે તમારે ડ્રો કરવાનું ડ્રાઇંગ કરવાનું ને એમાંથી સમજવાનું એટલે બંને વખતે થઈ ગયું હવે મારી સામે જો કેવી રીતે કરશો હવે આ થઈ ગઈ પરીક્ષા હવે જમણો હાથ સામે કરો એન્ડ નાઉ ક્લોઝ યોર ફર્સ્ટ 2 ફિંગર્સ ઇનસાઇડ પહેલી ને બીજી બે બંધ કરો રાઈટ હેન્ડ માજી રાઈટ હેન્ડ and now put this last finger small finger in the આ પૂજાની આંગળી અંદર લાવો નાની આંગળી અંદર આવી ગઈ હવે આ અહીંયા જો આ ચીપિયો થઈ ગયો અંગૂઠો અને પૂજાની આંગળીનો ગુજરાતીમાં ટેરવો એટલે આ બે તો બંધ જ છે ખોલવાની જ નહીં રેડી હવે કઈ નાકથી શ્વાસ બહાર નીકળ્યો તો બરોબર હવે હાથ સીધો કરો सीधो करीने सामेला अंगूठाथी जमणो नाक बंद था ये हाथ नीचे रखो हाँ इधर सामने घुटने प्राणायाम हुआ 1 राउंड का अब मान लो कि आपका श्वास बदल जाएगी ये ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है अब चलेगी मान लो कि लेफ्ट से चले तो आप बरोबर पहले इसको लेफ्ट को बंद करिए टेक योर ब्रीदिंग फ्रॉम द राइट नोज सूर्य नाड़ी से श्वास ली फिर वो भर गई अंदर ये अंगूठे से बंद कर दिया इधर से खोल दिया अब दूसरी तरफ से धीरे 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 निकल आप थोड़ी देर करिए आपकी नाड़ी भी बदल जाती है और दूसरी तो चीपियो थाय ने आ एक आ बीजो आ पद्धति तमे तमने भावे रीते करो अब ये जो है इस तरह से सेटिंग है अब आप इसमें से अपनी नाड़ी का परिवर्तन कर सकते हो जब आपकी ऑक्सीजन सप्लाई पूरी हो गई तो ये जो लंग्स है इतने दोनों तरफ से तो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी तो हार्ट में ज्यादा मिलेगी और फिर श्वास अंदर जाती है और उसको प्राणायाम के साथ करो तो इंटरनल फ्रिक्शन हीट तैयार हो गई कोरोना बचेगा ही नहीं साहब आपके लंग्स में ही नहीं आएगा अब ये फास्ट करना पड़ता है थोड़ा फिर भस्त्रिका प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम है रेलवे के इंजन की तरफ से फास्ट करना पड़ता है तब जाकर के आपकी सिस्टम ही क्लियर हो जाती है तो ये आपको अनिवार्यता है अब ये सीखने से फायदा क्या होगा
आपको लंग्स की सिस्टम चलती है रेस्पिरेटरी सिस्टम, पेट की सिस्टम डाइजेशन सिस्टम, यूरिनल सिस्टम वगैरह जो है वो तीसरी सिस्टम। बस ये 2-3 सिस्टम आपकी बॉडी की सुधर गई, पूरे शरीर निरोगी स्वस्थ हो जाए। अब आपको आहार आदि की व्यवस्था, शरीर का स्वरूप देखिए, आहार की व्यवस्था कैसी हो, शरीर कैसे चले, तो ये आहार के ऊपर नियंत्रण। आहार कैसा हो, आहार बनने की प्रोसेस रसोई કેવી રીતે બનાવવી, રસોઈ બનાવતી વખતે એના ઘટકો અંદર સચવાઈ રહેવા જોઈએ, જળવાઈ રહેવા જોઈએ, એવા જ જે છે આપણા શરીરમાં પાછા એબ્ઝોર્બ થવા જોઈએ। रसोई बनाना, इसके लिए आपको कला की जरूर है कि नॉलेज की जरूर है? What do you want? Requirement of only the art that how to cook the food? Otherwise, you require the knowledge how to preserve the ingredients inside. रसोई तो सब बनाते हैं, हर महिला बनाएगी, घर घर में बनाएगी, बट आइदर दे आर नोइंग और नॉट। आप क्या समझते हो? इट इज ए गुड आर्ट साहेब। पनीर ने लई અને ટમાટર ભેગું કરીને શાક કરી દીધું સાહેબ, ખાઓ। સમજાય કે નહીં? હવે જેના ઘરમાં સમજણ જ નથી એનું શું કરવું? જેના ઘરમાં વધુમાં વધુ ટમાટર ખવાતા હોય એમના ઘરમાં રૂમેટિઝમ, આર્થરાઇટિસ આવવાનું જ છે, જોઇન્ટ્સ પેન વધવાના જ છે। જે બહેનોને સમજણ નથી, ટમાટર ચૂલે ચડાવાય જ નહીં, હવે એ ટમાટર જેટલા ચૂલે ચડાવીને એનું કરી નાખે પેલું ગરમ ગરમ કે પીઓ, એટલે બેચારા પુરુષો જઈને નકામા પૈસા ખર્ચી આવશે કે હવે ફિઝિયોથેરાપી પાસે જવું। પણ એમના જ ઘરમાં એક બૈરાવ સમજી જાય કે ટમાટરનું શું કરવું, યુઝ કરવું કે ના કરવું, કેટલું યુઝ થાય, કયું યુઝ થાય કે ના થાય, ટમાટરનું જ્યુસ ગરમ કરાય કે ના કરાય, ગરમ પીવાય કે ના પીવાય, ફાયદો થાય કે નુકસાન થાય। સાહેબ હવે તમે નવા આયા છો, અમે તો 1000 વર્ષોથી આમ જ કરીએ છીએ, આમ જ પીએ છીએ, હવે શું કરવું? અને પનીર ને ટમાટર ભેગા થાય તો ઊંધું થાય કે ના થાય, विरुद्ध थयु के ना? तो ये क्लास चलाने का मतलब ये, आपको आना है तो आओ, नहीं आना है तो आपकी मर्जी। आज जो माजी नहोता आवे, हमने पकड़ी बेहाड़ी दीधा, समझाया क्या? नहीं आवू एमने, तो भी क्या करेंगे हम? आपको पहले समझना चाहिए ये चीजें। सीखने मतलब क्या सीखना है? आई एम नॉट टीचिंग यू द आर्ट ऑफ कुकिंग, आई एम गिविंग यू द नॉलेज हाउ टू कुक द फूड। समझाय छे? એટલે એ સમજવાનું છે। હવે માજી એક દિવસ એક ટમાટરનો દિવસ એક લઉં, હા, કાકાને હાથે લઈને આવજો, તમને ટમાટર ભેગું સમજાવ, પછી તમે જે છે ડોક્ટરને ત્યાં પૈસા ખર્ચો, એના કરતા ઘરમાં બનાવવાની રીત સુધારો ને। मतलब क्या हुआ फिर? आपको ये आपको समझना पड़ेगा, एक एक विषय आपको समझना पड़ेगा और आपको ख्याल आएगा दिस पर्पस ऑफ क्लास। आ क्लास नो मीनिंग, पर्पस શું છે, કારણ શું છે, શું કરવા આપણે ખાવા પીવા? સાહેબ એમાં હું શીખવાનું? જે આવે મોઢા નાખો ખાતા જાઓ, જે આવે મોઢા નાખો ખાતા જાઓ। ऐसा नहीं है सर। हाँ, ये क्लास आप समझ के चलिए। ये माजी शिकवाशे। हेलो, सर्व मंगल। चलो देव सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम्। नहीं है
की पाणी चंद्र नाडी चालली पाणी चंद्र नाडी चालली बरोबर बरोबर बसा लेसन मंगाओ सुकाली आखिरी पण આવે છે પછી તને ઓર્ડર કરેલો આવતો હોય
સમજી બતાવી ને ચાપા લઈને છોડી એક વાર ચિંતા ના હોય છે और बोलिए लगी हूँ तो ओ पढ़ना तो चाहिए हमारे पूछा लाभ दे दो सर्दी खाता में सर्दी थोड़ी दाल लेको ये ना फिर आओ यानी दाल खिला थोड़ा हेल्दी फूड है अब बीमारी आज खाई खातो या बीमारी रोज में ने करो हेल्दी फूड चलो सब बना लो उसको में फोन आया था सुनो जब क्या पहुंची जाएगी हाँ सचिन में फोन आया सचिन मेरा खेल क्या पता है हाँ ये नई बात कोई आ रहा है मैं आऊँ हमारा हाँ ये आवाज देता नहीं हाँ आवाज देता नहीं है ये बात પછી આવે આ તો આમ કરે આજે નરીમન બધું પર વેક્સિન ના વિરોધમાં મોટું સરઘસ હતું કોરોનાના વેક્સિનની વિરુદ્ધમાં એમાં આગોરેમાંથી આયા અને દોસ્તારો ભેગા થઈ કર્યું એ આયા આગોરેમાંથી વિરોધ કરો વિરોધ ये मोटो स्कैंडल है धंधा की दृष्टि से उन्हें मोटा पाया ऊपर સરકારને આશરે મળશે પછી શું કરવાનું સરકારનો આશરે ન મળે તો આંદોલન થઈ क्या पढ़ी खबर नहीं पड़ी ना ना बात करी
तो अभी वो कहीं नहीं मांगी थी। हाँ ये है हाँ ये नहीं है हाँ ये है कभी तो सुन ले फोन पर नहीं आया हाँ नंबर बदलाओ हाँ जी बहुत अच्छे। तो मैं दूसरा नंबर देता हूँ, देखेंगे 83 83 69 36 50 63। हाँ इस पर करिए, ये बंद कर दो, ये करना ही बंद कर दो। हाँ ये नंबर दिखा दो आप, उसके बाद में इस पर ये करना, मैं जवाब देता हूँ।